Sarachar. Okay. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Congratulations. Good morning, sir. Morning, Ajay. Good morning. So, Ajay garu, sir. Pujit. So we have finished our discussion on what was the previous topic, types of power. So we have seen the meaning of power. What is the meaning of power? Influencing others' behavior even without their consent or even without their acceptance, in spite of resistance. In spite of resistance, still we can change their behavior, or we can change their what we say course of action because of the power. That's what we have seen, the meaning of the power. Though then we have seen the difference between power, authority and influence. Power చాలా మంది దగ్గర ఉంటుంది, కానీ అథారిటీ ఇస్ లెజిటిమేట్ పవర్. ఇప్పుడు గ్యాంగ్స్టర్స్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది పవర్, అన్అఫీషియల్ వాళ్ళ దగ్గర. అఫీషియల్ కలెక్టర్, ఎస్పీ వీళ్ళ దగ్గర ఉండేది అథారిటీ. సో అథారిటీ ఇస్ లెజిటిమేట్ పవర్. Then influence is the people with power. They can influence the people. They can change the attitude of the people. So influence is broader than power. Even without the power, అంటే పవర్ అనేది లెజిటిమేట్ గా ఉన్నా లేకపోయినా they can influence. For example, cinema actors, sports persons, they influence the people. That's why they are used in advertisements, right? So then we have seen classified the power into 5 categories. Number 1, reward power. When a person has and person can dispense some certain rewards, he has the power. So people, when they expect some reward from the person, they will try to please that person, because that person is a position to give you the reward. That will happen only when the opposite person perceives that the reward which he is giving is valuable. For example, the reward is not valuable to him, he will not oblige. This type of power is called reward power. Number 2, coercive power. కొన్నిసార్లు because of the punishment, because of the fear of the punishment, people will try, or people will, what we say, people will have the power because they are able to punish the people. They can punish the people. That's why they can exert the power, because they have the power to punish. సో ఆటోమేటిక్గా మేనేజర్ కానీ ఎవరైనా వచ్చారు అంటే ఆటోమేటిక్గా పీపుల్ విల్ సెటరేట్. ఈవెన్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇన్విజిలేటర్ హ్యాస్ గాట్ కోయర్సివ్ పవర్, ఎందుకంటే హీ కెన్ సెండ్ ద స్టూడెంట్ అవుట్. సో దోస్ హూ ఫియర్, సో ఆటోమేటిక్గా ఇన్విజిలేటర్ వచ్చాడంటే ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోతారు, అప్పటిదాకా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు వీళ్ళు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కోయర్సివ్ పవర్, బికాస్ దే థ్రెటన్ విత్ పనిషింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. Number 3, legitimate power, which can be called authority. Legitimate power is nothing but authority. So because of the designation, maybe collector or SP or some officer, they have the power. Judge, they have, because of their position, they need not express their power, but because of their position, they will have the power. So legitimate power also comes from the cultural values. For example,
in older people. They will be ultimately ఎవరి మాట వింటారు ఫ్యామిలీలో అంటే ఎవరు ఓల్డర్గా ఉన్నారో ఎవరు ఎల్డర్గా ఉన్నారో వాళ్ళ మాట ఆబ్వియస్గా చెల్లుద్ది. పెద్ద ఆయన కదా, ఆయన మాట వినాలి కదా అని చెప్పి అంటారు. సో దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ సెట్టింగ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏషియన్ కాంటినెంట్. అఫ్కోర్స్ యుఎస్లో అట్లా ఏమి ఉండదు, వెస్ట్రన్ సొసైటీలో దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ కల్చర్ వాల్యూస్. బట్ మన దగ్గర ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు ఉన్నారంటే పెద్దోళ్ళు చెప్పినప్పుడు వినాలి కదా, కష్టమైనా నష్టమైనా అని చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. దెన్ people can also obtain legitimate power from accepted social culture. అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో పని మనిషి ఉన్నారు అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా ఏం చేస్తారు, జీతం ఇచ్చే వాళ్ళు చెప్పిన పని వింటారు. దట్ ఈస్ అ సోషల్ స్ట్రక్చర్. అండ్ కొన్నిసార్లు బీయింగ్ అన్ ఏజెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ, హూ ఆర్ దే ఆర్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్. సో అట్లాంటి వల్ల కూడా. నెంబర్ 3 రెఫరెంట్ పవర్, అంటే ఒక పర్సన్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని బట్టి దే హ్యావ్ పవర్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పగలుగుతాం, ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఎందుకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో సినిమా స్టార్స్ని అంత ఖర్చు పెట్టి అంత లక్షల కోట్లు ఇచ్చి వాడతారు? ఎందుకు అంటే దే హ్యావ్ ద పవర్. వాళ్ళతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలనే డిజైర్ మనకు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం వాడితే మనం అది వాడతాం. సో అండ్ టైమింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎవరు హిట్ మూవీస్ ఆడుతున్నాయి, ఎవరు ఫామ్లో ఉన్నారు, వాళ్ళతో ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తారు. ఓల్డ్ కాలమోళ్ళతోటి లేకపోతే ఫామ్లో లేని వాళ్ళతోటి నోబడి విల్ డూ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో అంటే సీజన్లో ఎవరిది నడుస్తుందో వాళ్ళు దే విల్ హ్యావ్ రెఫరెన్షియల్ పవర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద 5th one? Expert power. So when a person is expert in particular field, his expertise will be viewed as a power. Some analysts, some ఇప్పుడు కరోనా నడుస్తుంది, some doctors, because they are experts, they say something in YouTube or Facebook, all the people will follow because they are experts, because they have. And at the same time experts should have credibility లేకపోతే nobody will listen కదా. ఇప్పుడు కేపాల్ మాట్లాడతాడు, కేపాల్ మాట ఎవరు వింటారు? అందరూ నవ్వుకుంటారు. ఎందుకంటే బికాజ్ హీ హ్యాస్ నో క్రెడిబిలిటీ. సో క్రెడిబిలిటీ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నోబడి విల్ లిజన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్. దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ కంటింజెన్సీ అప్రోచెస్. ఎప్పుడు అంటే పవర్కి అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ ఉంటుందో దేని మీద, రిసోర్సెస్ సచ్ యాజ్ బడ్జెట్, physical facility, then they can exert the power. Number 2, information. Nowadays అంటే ఎవరికి ఏం ట్రాన్స్ఫర్లు జరగబోతున్నాయి, ఎవరికి ప్రమోషన్ రాబోతుంది, ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒకళ్ళ చేతిలో ఉందనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ దే విల్ హ్యావ్ ద పవర్. Number 3, formal authority. That means the designation. They have some position. So when the people in power, when they can influence the subordinates or the targets. అంటే subordinates అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది పవర్ది? లెజిటిమేట్ పవర్ ఉండి ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు ఉంటే దట్ కమ్స్ అండర్ ఎగ్జర్టింగ్ ద పవర్. బట్ ఇప్పుడు బయట ఒక మాఫియా డాన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, తనకి సబార్డినేట్స్ ఏమి ఉండరు, బట్ ఈ విల్ ఎగ్జర్ట్ ద పవర్. ఎట్లాగా? ఎప్పుడు? when the targets, people who are obeying him, are dependent. Number 2, when they are not certain. Number 3, their personality. Number 4, their intelligence. Number 5, gender. Number 6, age. Number 7, culture. So these are all the factors that will influence the target. Now let us start today's lesson. So overall contingency model of power based on French Raven and Kelman theory. Now we have seen that reward power and coercive power. What does it mean? Means, ends, control. Means and end. మీన్స్ అంటే పద్ధతి, ఎండ్ అంటే గోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో మార్కులు రావాలి, అది ఎండ్.
మీన్స్ ఏంటి? కష్టపడి చదవటం ఒక మీన్స్, చిట్టీలు కొట్టి చిట్టీలు కొట్టి మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఒక పద్ధతి. ఇప్పుడు ఏమంటామంటే ఎండ్ రీచ్ అయినంత మాత్రాన మీన్స్ జస్టిఫై అయింది అనం, ఎందుకంటే మీన్స్ హ్యాస్ టు బి కరెక్ట్. సో రివార్డ్ కోయర్సివ్ వీటిలో ఏంటంటే the target want to gain favorable reaction, want to avoid punishing one from the agent. And then we have seen referent and attractiveness. If people have to be referential power, they should have some physical qualities, attractiveness, because ఇక్కడేమో టార్గెట్స్ కంప్లై చేసుకుంటారు, అంటే వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది ఒబే అవుతారు. ఇక్కడ వీటిలో ఐడెంటిఫై అవుతారు, వాళ్ళలాగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ ఉన్నాడు, అలా హెయిర్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కొంతమంది, బికాస్ దే వాంట్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్సెల్వ్స్ విత్ దోస్ పీపుల్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పర్ట్ లెజిటిమేట్ క్రెడిబిలిటీ. ఇక్కడ ఇంటర్నలైజేషన్, అంటే వాళ్ళకున్న ఎక్స్పర్ట్ని బట్టి దే విల్ ఒబే. నౌ power is very dangerous. The problem with the power is power changes you a lot, whatever type of power. So the power to ఉన్న problem ఏంటంటే nobody is satisfied with power. The more power they get, the more power they want. Same is the money. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి సర్పంచ్ అయ్యాడు అనుకోండి గ్రామంలో, అక్కడతో ఆగడు. నెక్స్ట్ ఏమనుకుంటాడు, జెడ్పీటీసీఓ, ఎంపీటీసీఓ, నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్, నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే, నెక్స్ట్ ఎంపీ, నెక్స్ట్ మినిస్టర్, నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి. ఇట్లాగా పవర్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పవర్ హంగ్రీ పీపుల్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. ఎప్పుడైతే పవర్ మీద హంగ్రీ ఉంటుందో పీపుల్ విల్ బి నెగిటివ్. సో అకార్డింగ్ టు వన్ ఎక్స్పర్ట్, పవర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హెవీ డ్రింకింగ్. అంటే జనరల్గా పవర్లో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు heavy drinking, gambling, having more aggressive impulses, prestige supplies. People with personalized power concern more apt to speed and accidents. వాళ్ళు ఎక్కువ డ్రైవ్ చేస్తే ఫిజికల్ ఫైట్స్ కానీ, పవర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఎలా ఉంటారంటే రిపల్సివ్గా ఉంటారు. ఎవడు మమ్మల్ని ఏం చేస్తాడులే అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పవర్లో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. ఈ పవర్లో టూ టైప్స్, ఒకటి పర్సనల్ నేను అనేటువంటి పవర్, రెండవది సోషల్ పవర్ వి. ఈ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది. ఎక్కడైతే పర్సనల్ నేను అనేది వస్తుందో, నేను మంచిగా ఉండాలి, నేను బాగా చేయాలి, నేను 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 అనేది వస్తుందో అక్కడ చాలా డేంజర్. దిస్ విల్ బి హ్యావ్ నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్స్. వేరాజ్ ద అదర్ ఫేస్, సో ఒక ఫేస్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ ఐ. మొత్తం నేను చేయాలి, నేను చేశాను, నా మాట చల్లాలి, నేనుండాలి, ఇది ఐ. రెండోది వి, సోషల్ పవర్ అంట. సో ఏంటంటే కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద గ్రూప్, కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద గ్రూప్ గోల్, కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద టీమ్ వర్క్, collective goals. This is the second phase of the power. So always we should cultivate the social power, we, rather than I. I వల్ల నష్టపోయేది మనమే. I అనేది ఎంత పెరుగుతుందో దాన్నే ఏమంటాం, ఈగో అంటాం. అది పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎక్కడో ఒక చోట మనకి చాలా పెద్ద దెబ్బ పడుతుంది. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో దేర్ ఆర్ టూ ఫేసెస్, వన్ ఈజ్ ఐ, అనదర్ ఈజ్ వి. I is personal power, we is social power. I is personal power, we is social power. So sometimes people use this power in a negative sense. When they have the power, they use it. అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే అబ్యూజ్ ఆఫ్ ద పవర్ అంటాం. పవర్ని దేనికి వాడతారు, వాళ్ళ పర్సనల్ గెయిన్స్ కి వాడతారు పవర్ని. బికాస్ విత్ ద పవర్ దే హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ దే హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే హ్యావ్ సమ్ రివార్డ్స్, దే హ్యావ్ సమ్ పనిష్మెంట్ పవర్. సో దీన్ని people will try to use it for their thing. So sometimes in workplace we observe gender biases, sexual harassment because of the coercive power, threatening with negative consequence. So if you don't accept my
advance, you will get punished. This is known as quid pro quo harassment. తెలుగులో చెప్పాలంటే నీకది నాకిది. అండ్ కొన్నిసార్లు పవర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, దే విల్ స్పీక్ డబుల్ మీనింగ్ వర్డ్స్. వాళ్ళ గెస్చర్స్ కానీ చాలా ఎరోగెన్స్, వాళ్ళ పోస్చర్స్ కానీ వాళ్ళ మాట కానీ చాలా నెగటివ్గా ఉంటుంది. బట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు సఫర్, పీపుల్ హ్యాస్ టు బేర్ బికాస్ దే హ్యావ్ ద పవర్. సో దిస్ ఈస్ what we say negative face of the power. So however, regardless of some controversy surrounding the power is inevitable in the today's organization. When you become a manager, when you become a team leader, ultimately you have the power over your subordinates, and the question is how you use that power. Remember, the more we use social power, that will be more safer and that will be more better. Now, another aspect is empowerment. What is empowerment? Women empowerment and అంటే స్వావలంబన అంటే అర్థం కంట్రోల్ వాళ్ళ చేతికే వెళ్ళటం. ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఎంప్లాయీ కూడా బాస్ లాగానే ఫీల్ అయ్యి ఇండివిజువల్గా ఒక బాస్ ఎలా పనిచేస్తాడో అలా పనిచేయటం. అంటే అర్థం, ఆర్గనైజేషన్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం the employee can take a decision as himself as a boss. సో మన ఇండియాలో మంచి కంపెనీ ఉంది, HCL టెక్నాలజీస్. వాళ్ళకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఉంది చెన్నైలో, SSN కాలేజ్ అని. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇట్స్ లైక్ యూనివర్సిటీ. సో దట్ మ్యాన్, వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? TCS హెడ్, సారీ TCS కదా, HCL, SSN సత్యశివ నాడార్ కదా, SSN సత్యశివ నాడార్. సో ఆయన ఏమన్నాడు అంటే, యూ వాంట్ టు డిస్ట్రాయ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ CEO. అంటే CEO నుంచే రావాలి ఆర్డర్స్ అన్ని, అక్కడి నుంచే రావాలి, అక్కడి నుంచే పాస్ కావాలి, CEO ఆఫీసర్ చెప్తే చేయాలి అనేటువంటి దాని దగ్గర నుంచి ఎంప్లాయీస్ ఏ పొజిషన్లోకి రావాలి అంటే తమ సొంతంగా ఇది నా వర్క్, ఇది నేను చేయాలి, నేను చేపించాలి అనేటువంటి ఒక కలెక్టివ్, దీన్ని ఎంపవర్మెంట్ అంట. సో ఎంప్లాయీ ఎంపవర్మెంట్ ఎట్లా అంటే, కొంతమంది ఆఫీసర్స్ ఎట్లా పని చేపిస్తారు, నేను చెప్తున్నా నువ్వు చేయి, నేను చెప్తున్నా నువ్వు చేయి, నేను చెప్తున్నా నువ్వు ఒబే చేయి. ఇది జస్ట్ డూ ఇట్ పాలసీ. ద సెకండ్ ఇస్ ఎంప్లాయీకి అథారిటీ ఇచ్చి వాళ్ళని రెస్పాన్సిబుల్ చేసి వాళ్ళకు కూడా డెసిషన్ పవర్ ఇచ్చి వాళ్ళకు కూడా రిసోర్సెస్ ఇచ్చి ఇది మీ ఆర్గనైజేషన్, మీరు ఎట్లా నడుపుతారో నడుపుకోండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంపవర్మెంట్. So empowerment programs can transform a stagnant organization into a vital one by creating a shared purpose among the employees, encouraging greater collaboration, and most importantly, delivering enhanced value to the customers. So ఇట్లా ఎంపవర్మెంట్ చేయాలి అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, కొన్నిసార్లు ఎంప్లాయీస్ తప్పు చేయొచ్చు. ఎంప్లాయీస్కి అధికారం ఇస్తే ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు అనుకున్నట్టు చేయకపోవచ్చు. మనకు తెలుసు, టాటా కంపెనీని ఏం చేశారు, ఫస్ట్ సైరస్ మిస్ట్రీకి ఇచ్చేసారు, CEOగా చేశారు. బట్ తర్వాత మళ్ళీ రతన్ టాటా వచ్చేసాడు. ఎందుకు? వాళ్ళు చేస్తుంది నాకు నచ్చలా. సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ఇన్ఫోసిస్కి చాలా మందిని పెట్టారు, బట్ అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ నారాయణమూర్తి గారు వచ్చేసారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేది ఇట్స్ నాట్ అప్ టు స్టాండర్డ్స్. సో ద మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఎవరైతే స్కిల్ ఉందో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ ఎంపవర్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు పూర్తి అటానమీ ఇస్తారు కాబట్టి కరెక్ట్ పర్సన్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇంటెగ్రిటీ లేని వాళ్ళని, క్యారెక్టర్ లేని వాళ్ళని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఎ గ్రేట్ డేంజర్. సో this man is Narayan Vagul. ICICIని స్టార్ట్ చేసింది ఈయన. he was the director of many companies. ఇప్పటికి కూడా భారతీ మిట్టల్లో, ఆర్సెనల్లో చాలా కంపెనీస్లో ఆయన డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు.
సో ఆయన చాలా వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఏంటంటే ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఒక సీనియర్ మేనేజర్ ఏం చెప్పాడంటే ఈయన ఈ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్గా, ఎస్పెషల్లీ ఐసిఐసిఐ విషయంలో సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించడానికి కారణం అంటే ఏంటంటే స్టెప్స్, నెంబర్ 1, ట్రస్ట్ యువర్ పీపుల్ బట్ ట్రాక్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ త్రూ ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్. ట్రస్ట్ ద పీపుల్ బట్ ట్రాక్ దేర్ performance. Number 2, empower the managers to run the organization, but envision the future direction personally. వాళ్ళకి అప్పచెప్పండి అధికారం, కానీ ఆర్గనైజేషన్ ఏ డైరెక్షన్లో పోతుందో ఆ భవిష్యత్ డైరెక్షన్ని వీళ్ళు కంట్రోల్ చేయాలి. నెంబర్ 3, రీకౌంటింగ్ మేనేజర్స్ విత్ మోటివేషన్ ఎబిలిటీస్ హూ కెన్ అలోన్ ఇన్స్పైర్ ద వర్కర్స్. ఎవరైతే తమ కింద వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయగలుగుతారో అట్లాంటి వాళ్ళని పట్టుకోవాలి. ఉట్టిగా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పట్టుకొని ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం పోతుంది. సో ద కాంప్లెక్సిటీ వినటానికి బాగానే ఉంది, కానీ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే ఒకవైపేమో అందరికీ అధికారం ఉండాలని చెప్తున్నాం, ఒకవైపేమో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలని చెప్తున్నాం. ఈ రెండు వేరు వేరు యాంగిల్స్. ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలంటే అధికారం కావాలి. అందరికి అధికారం ఇస్తే ఎవడు నీ మాట వినడు. అందరికి అధికారం ఇచ్చారనుకోండి ఎవడు నీ మాట వినడు. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలి. సో దెర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ రిలింక్విషింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ కంట్రోల్. ఒకవైపేమో అధికారం వదిలిపెట్టుకోవాలా, ఇంకోవైపేమో అవుట్కమ్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ థింగ్. రిలింక్విషింగ్ కంట్రోల్, మెయింటైనింగ్ కంట్రోల్, ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో కాంప్లెక్సిటీ, దెర్ ఇస్ మోర్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఎంపవర్మెంట్ వల్ల జరిగేది ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తారో, ఎప్పుడైతే అటానమీ ఇస్తారో, పీపుల్స్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్నోవేషన్స్. కొన్నిసార్లు ఇన్నోవేషన్స్ ఫెయిల్ కావచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనోళ్ళు చంద్రయాన్ చేశారు, చాలా దగ్గరకు వచ్చిపోయింది. సో ఇప్పుడు మీరు వేస్ట్, మీరు చేయలేరు అంటే కుదరదు. ఇట్స్ దో ఇట్ ఇస్ వర్త్ ఆఫ్ లాక్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, స్టిల్ పీపుల్ హ్యావ్ టు వాళ్ళకి ఎటానమీ ఇవ్వాలి సో దట్ దే కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్. నెంబర్ 2, వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆర్ ఇంప్లికేషన్స్. ఇన్నోవేషన్స్ విల్ బి దేర్. ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్ది, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుద్ది, కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతుంది. నెంబర్ 2, యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. కొన్నిసార్లు ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి సెన్సిటివ్. ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి సెన్సిటివ్. సో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనేది కూడా చూడాలి. అండ్ దెన్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్పెషల్లీ అందరికి అధికారం ఇవ్వచ్చు, కానీ అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి. అంటే లెక్క చెప్పే తత్వం ఉండాలి. అది లేకపోతే, అకౌంటబిలిటీ లేకపోతే కష్టం. సో అల్టిమేట్గా గోల్ రీచ్ అయ్యారా లేదా. అండ్ empowering employees should build trust. Trust అనేది లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్స్ నడవవు. సో ట్రస్ట్ ఈజ్ a very very important quality in today's market or empowered thing. సో ఎంపవర్మెంట్కి కొన్నిసార్లు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. దేర్ ఆర్ 2 ways. జస్ట్ డూ ఇట్ ప్రిన్సిపల్స్, అంటే ఎంపవర్మెంట్ అంటే మీరు ఇలా చేయండి, ఇలా చేయండి, ఇలా చేయండి అని ఒక లిస్ట్ ఇచ్చేసి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. రెండోది ట్రస్ట్ బిల్డింగ్, వాళ్ళలో ఒక ట్రస్ట్ని క్రియేట్ చేయటం. సో వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఎలా ఇస్తారంటే కేజన్ అంటే దట్ ఈస్ అ జపనీస్ టర్మ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, అండ్ JDIT మీన్స్ జస్ట్ డూ ఇట్. సో వాళ్ళకి 5 year ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ డే రోజు ఏం చేస్తారు అంటే పార్టిసిపెంట్స్ లెర్న్ అబౌట్ ద టీమ్ వర్క్ అండ్ గ్రూప్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. సెకండ్ డే వర్క్ ఏరియాకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, అండ్ 5 people or 3 to 5 people are sent as teams to observe and evaluate the work. Third day they implement ideas, and next day evaluate the improvements, and final day they will present what they have learned. So this is for empowerment. Trust building is very very important. So once trust building can be done with rewards, contributions and evaluation.
Coming to the political perspective of power. Whenever there is power, there will be politics. కదా ఇప్పుడు మన ఇండియాలో మనం చూస్తాం, అంటే వేరే దేశాల్లో కూడా ఎవడు ఏ పార్టీలో ఉంటాడో అర్థం కాదు. ఎలక్షన్స్ అప్పుడు పొద్దున ఒక పార్టీలో ఉంటారు, సాయంత్రం ఒక పార్టీలో ఉంటారు. ఇంతకుముందు పార్టీ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఉండేవి. కొంతమంది వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ని బట్టి పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ దే ఆర్ వాట్ వి సే దే ఆర్ జస్ట్ ఇన్ ద పార్టీ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్. ఏ పార్టీ పవర్లో ఉంటే ఆ పార్టీలో చేరిపోతారు. సో విత్ పవర్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి పాలిటిక్స్. ఈవెన్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్, మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ పోయిన తర్వాత మీరు చూడండి, దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. ఇంతవరకు ఎందుకు, ఒక కాలేజీలోనే పాలిటిక్స్ ఉంటాయి, మీ క్లాస్లోనే చాలా పాలిటిక్స్ ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్లో పాలిటిక్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్కడ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటే ఎక్కడైతే రిసోర్సెస్ ఉంటాయో. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ పెట్టింది అనుకోండి, మా పార్టీ వాళ్ళకి రావాలా అండ్ మా పార్టీ వాళ్ళకి రావాలా, రిసోర్సెస్ ఉన్న చోట. ఎక్కడైతే డెసిషన్ పవర్ ఉంటుందో, డెసిషన్ మనకు అనుకూలంగా ఉండాలి, గోల్స్ ఎక్కడైతే గోల్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే టెక్నాలజీ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే చేంజ్ ఉంటుందో అక్కడ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. సో స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఏంటంటే, స్ట్రాటజీస్ మెయింటైన్ అలయన్స్ విత్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ కదా. ఆల్వేస్ పీపుల్ విత్ పవర్ విల్ బి హాట్ కేక్స్. పీపుల్ విత్ పవర్ విల్ బి హాట్ కేక్స్, జస్ట్ లైక్ దాట్ యూనో. అసలు వాళ్ళు ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళని ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవాలి. నువ్వు పాలిటిక్స్ చేయాలి అంటే, మీలో ఎవరు ఉన్నారా పాలిటిక్స్లోకి వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళు? ఎవరున్నారు? రోహిత్ ఉన్నాడా? రోహిత్ ఉన్నాడా? లేడా? ఓకే. సో పాలిటిక్స్ లో స్ట్రాటజీ ఏంటంటే మెయింటైన్ అలయన్స్ విత్ పవర్ఫుల్ పీపుల్. ఎవరికైతే అధికారం ఉందో, ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ పిఏ, బాస్ సెక్రటరీ, స్టాఫ్ అసిస్టెంట్, అట్లాంటి వాళ్ళతో క్లోజ్ గా ఉండడం. నెంబర్ 2, ఎంబ్రేస్ ఆర్ డెమాలిష్. ఎయిదర్ నువ్వు వాడిని తెచ్చి నెత్తి మీద పెట్టుకో, లేకపోతే వాడిని చంపేసే, లేకపోతే డెమాలిష్ చేసే. సో మ్యాష్వెల్లీ అని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, పాలిటిక్స్ లో ఇమ్మోరల్ బిహేవియర్ అనేది కామన్. దట్ ఈస్ ఆయన ప్రిన్సిపల్. ఆయన చెప్పిన ప్రిన్సిపల్, మ్యాష్వెల్లీ అని ఆయన చెప్పిన ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, పాలిటిక్స్ లో ఇమ్మోరల్ బిహేవియర్ సచ్ as యూజింగ్ డిసీట్, మర్డర్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్స్ వాజ్ నార్మల్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ పాలిటిక్స్. సో కాబట్టి ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఒక సీనియర్ మేనేజర్ వచ్చాడు అనుకోండి, ఎయిదర్ యూ వార్మ్లీ వెల్కమ్ or remove him, sack him. There is no middle ground. Number 1, maintain alliance with the powerful people. Number 2, embrace or demolish. Number 3, divide and rule. So this is one of the very great factor in politics. Always divide and rule. Don't let your subordinates to unite. Do some politics and divide them and rule them. English వాళ్ళు చేసింది అదే కదా మన భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి. నెంబర్ 4, మ్యానిపులేట్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సమ్ ప్రైసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సమ్ డెసిషన్ వచ్చిందనుకో, ఇప్పుడు అదే కదా గొడవ అమరావతిలో కానీ, లేకపోతే ఇంతకుముందు ఇక్కడ కానీ. ఏంటంటే ముందు రాజధాని వస్తుందని తెలిసి ముందే భూములు కొనుక్కున్నారని, ఇప్పుడు వైజాగ్లో జగన్ వాళ్ళు భూములు కొనుక్కుంటున్నారు. ఇట్లా ఏంటంటే క్లాసిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మ్యానిపులేట్ చేయటం. మేక్ ఎ క్విక్ షోయింగ్. మంచి అంటే ఎవరి దృష్టిలో పడాలో వాళ్ళ దృష్టిలో పడాలి. నువ్వు కష్టపడాలి, బట్ ఎవరి దృష్టిలో పడాలో వాళ్ళ దృష్టిలో పడాలి. నెక్స్ట్, కలెక్ట్ అండ్ యూజ్ IOUs. IOU అంటే IOU, OWE అంటే ఎవరికైతే మనం హెల్ప్ చేస్తామో వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలంటే, పాలిటిక్స్లో మామూలుగా కాదు, పాలిటిక్స్లో ఎలా చేయాలంటే వాడికి చేసి, అరే నువ్వు నాకు రుణపడి ఉన్నావు, నువ్వు ఎప్పుడో ఒకసారి నేను అడుగుతాను, అప్పుడు నువ్వు నాకు కావాల్సిన పని చేసి పెట్టాలి. అట్లా చాలా మందిని గ్రిప్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలా, అయ్యా నేను నీకు రుణపడి ఉన్నాను, నువ్వు ఎప్పుడు చేయమంటే అప్పుడు చేస్తా, అట్లాంటివి పెట్టుకోవాలి పాలిటిక్స్లో.
అవాయిడ్ డిసెసివ్ ఎంగేజ్మెంట్. అంటే నా నిర్ణయం ఇదే, నేను దీనికే కట్టుబడి ఉంటా అట్లా చెప్పకూడదు. ఎట్లా ఉండాలా పాలిటిక్స్ లో పూజిత్? గోడ మీద పిల్లిలాగా ఉండాలి. ఇటంటే ఇటు దూకేటట్టు ఉండాలా, అటంటే అటు దూకేటట్టు ఉండాలి. పాలిటిక్స్ లో అటాకింగ్ అండ్ బ్లేమింగ్, వేరే వాళ్ళ మీద దుమ్మెత్తిపోయాలి. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా, వాళ్ళు తప్పు చేసినా మంచి చేసినా దుమ్మెత్తిపోయాలి. ఇవన్నీ ఏంటి? పాలిటిక్స్. రోజా ఏం చేసినా ప్రోగ్రెస్ వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైం. ఒకే గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్నీ ఒక్కసారి జరగవు. వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ క్యామెల్స్ హెడ్ ఇన్ ద టెంట్. ఫస్ట్ హెడ్ పెడితే తర్వాత మొత్తం పెట్టవచ్చు. వెయిట్ ఫర్ ఎ క్రైసిస్. సో వర్స్ట్ థింగ్ వస్తేనే అప్పుడు బెస్ట్ థింగ్ వస్తుంది. నో న్యూస్ ఇస్ గుడ్ న్యూస్. మంచిది ఎప్పుడు న్యూస్ కాదు, కానీ బ్యాడ్ న్యూస్ ఎప్పుడైనా కానీ. ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసర్ నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నాడు అంటే అది పెద్ద న్యూస్ కాదు. అది ఎప్పుడో జీవితం రిటైర్ అయినప్పుడే ఏమన్నా ఒక ఆర్టికల్ వేస్తారండి. కానీ లంచం తీసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా న్యూస్ అయిపోతుంది. సో మంచి చేస్తే ఏమంటే న్యూస్లో రాదు, కానీ బ్యాడ్ చేస్తే వస్తుంది. సో ఆల్వేస్ వెయిట్ ఫర్ ఏ క్రైసిస్. పాలిటిక్స్లో యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ కౌన్సిలర్స్. మంచి కౌన్సిలర్స్ ఉండాలి పక్కన. ఇప్పుడు కొంతమంది కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు కదా. అండ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ రిసోర్స్ డిపెండెన్స్. ఎక్కడ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి, ఎక్కడ పవర్ ఉంటుంది. సో ఇన్ అడిషన్ టు దాట్, we can in politics always keep lines of communication open. ఎప్పుడు నేను పలానాలతో మాట్లాడను అట్లా అనకూడదు. పాలిటిక్స్ లో ఎంత శత్రువైనా కూడా పలకరియాలా, కౌగలించుకోవాలా, షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలా, ఫోటోకి పోజ్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు నాన్ ఎథికల్ గా ఉండాల్సిన పని లేదు. రోల్ మోడల్ గా ఎథికల్ గా కూడా ఉండొచ్చు. కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఉంటారు, ఎప్పుడు సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చూసి, అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రొటెక్ట్ ఇండివిజువల్ ప్రైవసీ ఇంట్రెస్ట్. ఇండివిజువల్ ప్రైవసీని కాపాడాలి. ఆల్వేస్ యూజ్ ద వాల్యూ జడ్జిమెంట్. ఈజ్ దిస్ ఫెయిర్, ఇది కరెక్టేనా అనేటువంటి వాల్యూ జడ్జిమెంట్ ఉండాలి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎథిక్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ పాలిటిక్స్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ జస్టిస్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ షుడ్ ప్రివైల్ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ సేక్.